آج ہم لوگ صرف اپنی منمانی پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے کام کو کام سمجھتے ہیں، اپنی چیز کو چیز سمجھتے ہیں۔ ایک پڑوسی کی کیا حقوق ہے ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ آج مسلمان غافل ہے اپنے پڑوسیوں کے حقوق سمجھنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر اس نے عریضہ پیش کیا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو بہت نمازیں پڑھتی ہے، بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے، مگر ایک بات اس کی یہ سنتا ہوں کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے بڑی تلخ زبان اختیار کرتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو سخت تکلیف و اذیت پہنچاتی ہے۔ نمازیں تو بہت پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ کرتی ہے، مگر پڑوسیوں کو بہت پریشان کرتی ہے، بڑی گندی گندی گالیاں دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے پڑوسیوں سے تنازع بازی کرتی ہے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ عورت ایسا کرتی ہے اور نمازیں بہت پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت کرتی ہے، پڑوسیوں کو بہت پریشان کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قالا ہیا فی النار، وہ دوزخ میں جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قالا ہیا فی النار، وہ دوزخ میں جائے گی۔ غور کرو مسلمانوں، کیونکہ اس نے اپنی زبان سے پڑوسیوں کو اذیت دی، یعنی تکلیف دی، اس کی تمام نمازیں، صدقہ و خیرات سب اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، چاہے کوئی نماز کتنی کیوں نہ پڑھتا ہو، چاہے روزے کے روزے رکھتا ہو، چاہے صدقہ و خیرات کرتا ہو، چاہے کتنے اچھے کام کیوں نہ کرتا ہو، کتنے نوافل کیوں نہ ادا کرتا ہو، اگر وہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتا تو ساری عبادت، ساری صدقہ و خیرات، ساری نیکی سب اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ پھر وہ صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سننے میں آیا ہے کہ ایک عورت ایسی ہے جو کثرت سے نمازیں تو نہیں پڑھتی ہے، کثرت سے صدقہ و خیرات تو بہت نہیں کرتی ہے، نوافل کام بہت زیادہ نہیں کرتی ہے وہ، مگر پنیر کے چند ٹکڑے وہ کبھی کبھی صدقہ بھی کر دیا کرتی ہے، کبھی کبھی صدقہ کرتی ہے پنیر کے چند ٹکڑوں کو۔ مگر سننے میں آیا ہے کہ وہ عورت اپنے پڑوسیوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتی، وہ عورت اپنے پڑوسیوں کو کبھی اذیت نہیں دیتی، اس عورت سے پڑوسی کا کبھی دل نہیں دکھا، اس عورت سے پڑوسی کبھی تکلیف میں نہیں ہوتا ہے، اور اس کے گھر میں جو بھی کھانے کے لیے ہوتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں سے پوچھ کر اس کے بچوں کو کھلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، بات سمجھنے کی بات ہے۔ اگر کثرت کے ساتھ نماز اگر کوئی نہ پڑھتا ہو، روزے زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، کثرت کے ساتھ نوافل کام نہ کرتا ہو، اور اپنے پڑوسیوں کا اگر خیال رکھتا ہے، پڑوسیوں کی قدر کرتا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیتا ہو، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور وہ نمازوں پہ نماز پڑھتا ہو، صدقے پہ صدقہ دیتا ہو، اور اس کے باوجود ساری نیک کام کرتا ہو، اور پڑوسی اس سے دکھی ہو، پڑوسیوں کو ستاتا ہو، پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہو، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اب خیال کرو، آج ہم اپنے پیٹ کی پرواہ ہے، اپنے بچوں کی پیٹ کی فکر ہے، ہمارے پیٹ بھر جائے، ہمارے بچوں کے پیٹ بھر جائے، پڑوسی چاہے بھوکا مر جائے۔ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، تم خوب شکم شیر ہوگا، پیٹ بھر کے کھا کے سو رہے ہو، تو مسلمانوں ایسی پوزیشن میں اگر تم نے اپنی زندگی کو گزارا اور پڑوسی تمہارا منہ تکتا رہا، تم سے پریشان ہوتا رہا، تو تمہیں جنت جنت کی بو تک نہیں ملے۔ اگر پڑوسی تم سے خوش ہے، پڑوسی تمہاری اداؤں سے خوش ہے، پڑوسی تمہارے تذکرے سے خوش ہے، تمہاری باتوں سے خوش ہے، اگرچہ تم عبادت میں کم ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے تم جنتی ہو، جنت تمہارے لیے لازم ہے۔ آپ دیکھا ہوگا ہر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاہنے والا اس قوم کو سمجھانے کے لیے بہت سارے جتن کرتے ہیں۔ کوئی موبائل کے ذریعے اپنے پیغام بھیج کر مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو،
कोई महफिल में जाकर, मिलादों में, प्रोग्रामों में बड़े बड़े जाकर बताते हैं उलमा के अपने पड़ोसी का ख्याल करो। कोई गली चौराहे पर लोगों को इकट्ठा करके बताते हैं कि लोगों का ख्याल करो, पड़ोसियों का खासकर ख्याल करो, पड़ोसी भूखा ना सोए। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, न जाने कितने ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं, आलिम हाफिज हैं, जो मोबाइल के जरिए एक कहानी किस्से के तौर पर बताते हैं कि पड़ोसियों के हुकूक क्या है, कि पड़ोसी को भूखा ना सिलाओ, पड़ोसी का भी ख्याल रखो, पड़ोस में अगर कोई बच्चा अगर भूखा सो गया तो उसकी जिम्मेदारी, उसका हिसाब किताब पड़ोसी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी का हक है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। ये सारी बातें समझाने के लिए बहुत लोगों ने किस्से कहानियां बनाई हैं। जिस तरीके से आज आपने भी बहुत सारे मोबाइल, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल में देखते होंगे, कुछ लड़कों ने बड़ी अच्छी एक कहानी बनाई है और बड़ा अच्छा उन्होंने एक बताने की एक मैसेज दिया आवाम को, मुसलमानों को समझाने के लिए पड़ोसी का ख्याल करो, पड़ोसी को ख्याल करने में कितना बड़ा सवाब है। मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ। देखिए इन लोगों ने कितनी बेहतरीन तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की है। देखो इस तरीके की समझाने की कोशिश की है और हम लोगों को भी चाहिए कि अपने पड़ोसी को ख्याल रखें। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की। ठीक है, इंशाल्लाह जैसा होगा बता देंगे कल तक का। एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ एक काम था बताओ यार, एक काम क्या तुम यार, बताओ ना क्या काम है यार। मम्मी लोग गई, नानी क्या यार, घर में खाना भी नहीं पक्का है, पैसे भी मम्मी ले गई है, वो भाई खाना पक्का हो तो यार दे देते भाई। क्या मतलब पैसे चाहिए? पैसे भैया खाना दे दो। देखो पैसे तो नहीं भाई हमारे पास, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि घर से खाना ला के खिला सकते हैं। हाँ भाई ला दो, घर से ला दो यार। लेकिन एक बात का ख्याल रखना यार, असल में यार तुम जानते हो तुम्हारे घर से हमारे घर से लड़ाई झगड़ा है, अरे लेकिन नहीं पता यार, ना चलने देना बस। नहीं चुप्पे से तुम उधर से लिया ना, चुप्पे से ले लेंगे, पता नहीं चलेगी। ये तुम घर पहुंचो हमारे, ठीक ठीक है हम घर पे। क्या छुपा रहे पीछे? कुछ नहीं अब्बू, इधर देखे। अब्बू कुछ नहीं है। पलट, खाना कहाँ लेके जा रहे? मारा किधर? कहाँ ले जा रहा था ये खाना? अब्बू वो अल्लाह के वास्ते अब्बू नाराज नहीं होगा, फैसले के लिए लेके जा रहे थे अब्बू। तुझे नहीं मालूम उसके घर वाले से कितना लड़ाई झगड़ा है? अब्बू पता है हमको लड़ाई झगड़ा, लेकिन अब्बू अभी मिला था तो हमसे कह रहा था कि उसके घर पे कोई नहीं, उसके पास पैसे नहीं। अब्बू कह रहा था भूखे खाना खिला दो। भूखा हो या मर जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बू कैसी बात कर रहे हैं आप अब्बू? हम लोग सब लोग खाना खा चुके हैं, जो रोटी बची है अब्बू आप बकरियों को खिला देते हैं। बचा हुआ खाना मैं जानवरों को खिला दूंगा, अपने दुश्मन के लड़के को नहीं खिलाऊंगा। कैसी बात कर रहे हैं अब्बू आप? तो दुश्मन बात नहीं होगा इस वक्त अब्बू। अब्बू हमारा पड़ोसी है और भूखा पड़ोसी है, भूखे पड़ोसी को खाना खिलाना सवाब है। ऐसा सवाब मुझे नहीं कमाना, मैं गरीबों को ढूंढ के खिला दूंगा, जानवरों को खिला दूंगा, पर अपने दुश्मन के लड़के को नहीं खिलाऊंगा। अब्बू आप एक गरीब को ढूंढ के खाना खिला देंगे, जानवरों को खिला देंगे, लेकिन इस वक्त जिसका हाल है अब्बू, तो पड़ोसी अपना भूखा पड़ोसी, आप उस पर खाना खिलाएंगे सिर्फ इस वजह से कि वो आपको जो है दुश्मन की औलाद है। लड़ाई झगड़ा अब्बू अपनी जगह, भूखे इंसान को खाना खिलाना सवाब है। क्या करेंगे अब्बू आप उस रोटी का? दे दीजिए अब्बू, खिला दिला कर। ये खाना इधर रखो, जिस दिन तुम कमाना उस दिन खिलाना, ठीक है? निकल लो यहाँ से तुम। सही कह रहे अब्बू, यही अफसोस है इस वक्त की, काश हम कमाते हो तो खिला दो। देखा आपने कितनी बेहतरीन अंदाज में उन्होंने उनको मैसेज देना चाहा, बताना चाहा। इसमें बताने का मकसद यही है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, दूसरे से सलूक करो, हमदर्दी करो। अल्लाह तआला अगर पड़ोसी का ख्याल रखोगे तो अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखेगा। अगर तुम अपने पड़ोसी पर एक पैसा भी खर्च करोगे, अल्लाह तबारक व तआला उस एक पैसे के एवज में आपको 70 पैसे अता करेगा। पड़ोसियों का ख्याल रखना ये ईमान की पहचान में से है, मुसलमानों की शान में से है। हम सबको चाहिए कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और हर मुसलमान को चाहिए कि एक दूसरे तक मैसेज को पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि पड़ोसियों के कितने हुकूक